جنگ بندی کے باوجود مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اردن میں امریکی اہداف پر حملے، پاسداران انقلاب نے ایران سے میزائل داغے، امریکی فوج کی جانب سے کہا گیا تمام میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا امریکی اور سعودی فوج کی عراق پر فضائی حملے، مشرقی عراق میں ایران نواز گروپوں پر حملے کیے، کارروائی ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ یہ تمام تر جو موقف ہے وہ سینٹ کام کی جانب سے حالیہ جو کارروائی ہے اس تناظر میں سامنے آ رہا ہے۔ تو سینٹ کام کا یہ دعویٰ ہے اور سینٹ کام کے مطابق جو حملے ہیں وہ بیسکلی ایک ریٹیلیشن انہوں نے قرار دیا۔ بالکل ایسے شیری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود یہ حملے جاری ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سعودی عرب کا تیل تنصیبات پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ عراق سے داغے گئے ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، سعودی وزارت دفاع نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نواز ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے حملے کیے ہیں، جبکہ مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ عراق اپنی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا سعودی عرب پر حملوں سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ سعودی اہداف پر فائر کیے گئے پروجیکٹائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایران کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو الزامات کا سلسلہ بیسکلی یہ جاری ہے، کوئی یہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عراق کی سرزمین استعمال کی گئی ہے، لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جی، سعودی عرب کی رائل فضائیہ نے بھی اڑان بھر لی ہے، عراق میں 4 مقامات پر حملے کر دیے، جن میں بصرہ شہر، واسط، کربلا اور ننوی شامل ہیں۔ سعودی فورسز کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عراق میں موجود ایران نواز جو ملیشیا ہے ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے کہ ہم نے شروعات میں بھی بات کی تھی کہ گو کے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جی جنگ بندی کی صورتحال ہے، جس پہ ایک باقاعدہ پورا میمورینڈم سائن ہوا، سارا کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ کشیدگی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب تک معاملات حتمی طور پر طے نہیں ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں نظر آ رہی ہے، کریٹیکلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا شیری، کل ہم نے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن امریکہ نے آبِ ہرمز پر ایران کے مطالبات کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ایران سے معاہدہ صرف رابطہ کاری سے ہی متعلق ہے، جبکہ معاہدے میں کسی قسم کا ٹول یا فیس شامل نہیں ہے۔ امریکی حکام کے مطابق عمان اور عالمی برادری بھی ایران کے مطالبات کو مسترد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی خطرے کا بھرپور انداز میں دفاع کریں گے۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ دشمن نے جنگ کے دوران جان بوجھ کر صنعتوں کو نشانہ بنایا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ شیری سچویشن بہت ہی کریٹیکل ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کے مطالبات بھی مانے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جانب جائے گی اگلے کچھ دنوں میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اپنا جو رد عمل ہے اس صورتحال پر وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو خطہ ہے یہ پورا کنیکٹڈ خطہ ہے، مشرق وسطی ایک بہت ہی وولیٹائل ریجن ہے۔ اب ایران کے تجارتی جہاز پر حملے کو یوکرین نے جو ہے وہ غیر ارادی قرار دیا ہے۔ ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سے کشیدگی نہیں چاہتے۔ عباس عراقچی نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ ایرانی شہریوں اور مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ عرب میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یوکرین سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پر ظاہر سی بات ہے جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے ایک جوائنٹ موقف بالکل ایسے۔ اچھا شیری، اس تمام تر معاملے میں نا ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ تمام اس کی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ جاری ہی رہے۔ تو جی جناب، اب یہ ہے کہ شیطان کی شیطانیت مسلسل جاری ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل لبنان اور غزہ میں حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی درندگی کے دوران 24 گھنٹوں میں مزید 4 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اب تک 1207 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک مجموعی شہادتیں 73,333 ہو چکی ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جو المیہ بن چکا ہے اس خطے کا، خصوصی طور پر اتنی شہادتیں گزشتہ 2 سالوں کے دوران کوئی بھی ان کی مدد کرنے
को हम कह सकते हैं कि कोई उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसराइल को है लगाम नहीं डाली जा सकी लगाम। और देखिए जैसे कि आपने शुरुआत में कहा ना कि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। अब देखिए एक बात जो हम इससे पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कर रहे थे, वहाँ भी ज़ाहिर हम सबको पता है कि जहाँ मामला सुलझते हुए नजर आते हैं ईरान अमेरिका मामले पर, वहाँ इसराइल आ जाता है। और फिर ये जो स्टोरी जिसका आपने जिक्र किया गजा, यानी कि एक अरसे से ये जो है वो एक सोल्यूशन की जानिब ये मामला नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि स्पॉइलर कहते हैं ना शैतान की जो शैतानियत है वो मुसलसल जारी है। शीरीन, हुकूमत अवाम को न जाने कौन से गुनाहों की सजा दे रही है, ये पता नहीं, ये हमें ये बहुत बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब तो हर रोज ही कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.63 महंगा कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत ₹335.81 फी लीटर तक जा पहुंची है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी ₹1.55 महंगा होकर ₹388.38 हो गया है। ये जो आपने सवाल किया ना कि किस बात की हुकूमत सजा दे रही है, तो इसका जवाब तो हम में से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम तो इंतज़ार कर रहे थे, आप और मैं याद है यही बात करते थे कि काश कोई ऐसा दिन आए जब इसी तरह से जो यौमिया कीमतें हम कह सकें जी एकदम 50 रुपये कम हो गया। आई डोंट नो कि वो वक्त कब आएगा। तो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, मगर वही वाली बात है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी हुई है। अमरीकी खाम तेल WTI 4.5% कमी के बाद अब जो इसकी कीमत है वो हो गई है जी $78.93 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। जबकि क्विकली आप लोगों को बताते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% कमी के बाद $83.97 फी बैरल पर आ चुका है। यानी कि यहाँ तो कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है लोगों तक वो नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शीरी, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है महंगाई में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए बशारत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और तेल की कीमतों में तायुन करने के लिए आखिर वो कौन सा फार्मूला है जो हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों पर अप्लाई कर रही है, तो ये इसके बारे में आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात यह है कि हुकूमत के पास 29 से 30 दिन का जखीरा हमेशा होता है, और अब जो प्राइसेस रोज ये तय करने का जो इन्होंने फार्मूला नया बनाया है, जो ओगरा जो है वो उसको एडवर्टाइज करता है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो तेल आपने 29 या 30 दिन पहले एक कीमत पर खरीदा है, वो कीमत जो है अगर बढ़ जाती है, आज बढ़ जाती है, तो आपने तो पिछली कीमत पर खरीदा हुआ है, कम कीमत पर खरीदा हुआ है, आप अवाम को कैसे उस कम कीमत पे खरीदे हुए पेट्रोल को, डीजल को महंगा बेच सकते हैं? ये एक बिल्कुल गलत पॉलिसी है। और इसकी बुनियादी वजह आपने पूछी है क्या है, वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत को इस वक्त जो है किसी भी तरीके से पैसा चाहिए अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपनी हुकूमत के कारोबार को चलाने के लिए, और जो टैक्सेस और लेवीज उन्होंने लगाई हैं उससे उनको खातिर ख्वाह जो है वो आमदनी नहीं हो रही। आप ये देख लीजिए कि IMF ने इनके ऊपर कितनी दफ़ा दबाव डाला है कि जो बड़े ज़मींदार हैं, जो जिनकी अरबों रुपए साल की आमदन होती है, जो रिटेलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी जो टाइकून्स हैं, इनके ऊपर आप टैक्स लगाइए, इनसे आपको खरबों रुपए टैक्स मिल सकता है हर साल, लेकिन उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, गरीबों पर टैक्स लगा दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ कि जो एक पेट्रोल का लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल है, उस पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 80 रुपए है, कस्टम्स ड्यूटी जो है वो 17.28 है, डीलर का जो कमीशन है वो 8.64 है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन जो है वो 7.87 है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो है वो 7.16 है, और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ये डबल कर दी गई है अभी पिछले दिनों, ये 5 रुपए है। तो ये मिलाकर सारा 125.95 1 लीटर पर लिया जाता है गरीब आदमी से। अगर ये देखिए कि एक गरीब आदमी अपने मोटर बाइक में 2 लीटर सिर्फ पेट्रोल डालता है, तो उसको तकरीबन 250 रुपए जो है टैक्सेस और लेवीज की मद में हुकूमत को देने पड़ते हैं। 250 रुपए 2 लीटर पेट्रोल डालने पे एक गरीब तरीन आदमी को, जो कि एक मोटर बाइक चलाता है, अक्सर तो किराए पर मोटर बाइक लेकर आजकल ये बाइकिया का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कि एक गरीब आदमी से आप 250 रुपए रोज टैक्स लेते हैं, इसको अब जरब दे लें कि एक महीने में कितना बनता है। और देखिए ना बशार साहब, आपने भी जाहिर सी बात है, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनका तो इस वक्त सारा का सारा सरोकार वो इस बात से है कि जी चाहे इसमें लेवी एडेड हो, चाहे इसमें टैक्स हो, क्लाइमेट बेस्ड चीज़ें हो, टोटल जो वो पे कर रहे हैं उस
कीमतों ने अवाम को चकरा कर रख दिया, यानी कि सुबह उठते हैं एक नई कीमतें रिवाइज हुई होती हैं, पूरा का पूरा आम आदमी का बजट हिला हुआ होता है। तो आम आदमी फिर कहाँ जाएगा बशार साहब? सवाल तो आम आदमी ये कर रहा है। देखिए, आम आदमी जो है वो नफ्सियाती मरीज बनता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो अफसोस मुझे होता है कि हमारी अपोजिशन कहाँ सोई हुई है, वो क्यों नहीं ये चीज जो है पार्लियामेंट में उठाती। देखें, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं जब इंग्लैंड में था, मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अर्सा रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ। इंग्लैंड में स्पेशली बताता हूँ, जिसकी जो मॉडल है डेमोक्रेसी का वो हम फॉलो करते हैं। वहां पर एक शेडो कैबिनेट बनाई जाती है, एक हुकूमत होती है, एक शेडो कैबिनेट होती है जो अपोजिशन की तरफ से होती है, उसके शेडो मिनिस्टर्स होते हैं। उनका काम ये होता है कि हुकूमत जहां कोई गलत पॉलिसी लेके आती है वो फौरी तौर पे उसको जो है पार्लियामेंट में उसके ऊपर तनकीद करते हैं, उसको उठाते हैं, और फिर अक्सर औकात अगर पॉलिसी गलत होती है तो वो उसको रिवर्स कराने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन क्यों सो रही है? तनख्वाहें तो ले रहे हैं, ये बड़ी फॉर्म 47 और 45 की बात करते हैं, तनख्वाहें तो ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, फिर ये क्यों नहीं जो है पार्लियामेंट में आते और पार्लियामेंट में आकर ये इस इशू को उठाते? और अगर ये इस इशू को उठाएंगे तो अवाम भी इनके साथ होंगे। अवाम गरीब अवाम मर रहा है इस वक्त, वो पेट्रोल और डीजल की बिल्कुल दुरुस्त बात है, गरीब अवाम इस वक्त जो है वो मर रही है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि अवाम को